Welcome to Classical Optics paper, BSc Physics 9, Semester 6, Paper 3, 40th lecture. 40th lecture, Theory of Dissipation continued. Theory of Dissipation we continue. In the last class, we have written 3 steps. And 3 more steps remaining. That we continue now. Theory of Dispersion. So in the previous class, we have written an expression for P, polarization, in terms of E. And from that expression, we find P by E. In the previous class, you refer back. In the previous class, we have studied the third point, and there we have written an expression for P, polarization vector, and now from that we write P by E. Therefore, here the heading is expression for P by E. P by E equal to N E square by M by omega 0 square minus omega square minus IR omega. That is P by E. Then we write again the polarization density vector in a different manner. In a medium, differently situated electrons, differently situated electrons within a molecule exhibit different natural frequencies and different damping coefficients. Then it can be written that R vector is equal to sigma Fk Rk vector, where Fk are the number of electrons with the natural frequencies omega k. ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിക്കുളിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഡിഫറൻ്റ്ലി സിറ്റുവേറ്റഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്റ്റർ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. ഓരോ ഇലക്ട്രോണും വ്യത്യസ്തമായ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണും. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്റ്റർ നമുക്കൊരു പുതിയ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം. അത് ആർ വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ സിഗ്മ എഫ് കെ ആർ കെ വെക്ടർ എന്ന് പറയും. എന്താണ് എഫ് കെ? വേർ എഫ് കെ ഇസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ കെ. ഒമേഗ കെ നാച്ചുറൽ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. എഫ് കെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആകെ തുക, അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. അതാണ് ആർ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ദ പോളറൈസേഷൻ എൻ ഇ ആർ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ്. ബിക്കംസ് പി വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ എൻ ഇൻറ്റു ആറിന് പകരം ഈ സിഗ്മ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കണം, സിഗ്മ എഫ് കെ ആർ കെ. പുട്ട് ആർ കെ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ 2-നകത്ത് കൊടുക്കണം. ആർ കെ വെക്ടർ 2. So P is equal to Ne sigma Fk E by M into capital E by omega 0 square minus omega square minus IR omega. That is P vector. നമ്മൾ E and E multiply ചെയ്യും. N E square by M capital E vector sigma Fk by omega k square minus omega square minus ഒമേഗ ഐ ആർ കെ ഒമേഗ. അതായത് ഈ ഒമേഗ 0 ഒമേഗ കെ ആയിട്ട് മാറും. ആ കേസിൽ സിഗ്മ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ 0 ഒമേഗ കെ എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. ഒമേഗ 0 ഇസ് ഒമേഗ കെ ഇൻ ദിസ് കേസ്. ഒമേഗ 0 ഒമേഗ കെ ആണെന്ന് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് താഴെ ഒമേഗ കെ എന്ന് എഴുതണം. ദാറ്റ് ഈസ് പി by E താഴെ കൊണ്ടുവരണം. N E square by M sigma F K by omega 0 square minus omega square minus I R K omega. That is again P by E is N E square by M sigma K നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി F K by omega K square minus omega square minus I R K omega. Equation number, next number equation.
ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്സൺ ഫോർമുല പറയാൻ പോകുന്നത്. ഡിസ്പേഴ്സൺ ഫോർമുല നമ്പർ 5, അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്. ഡിസ്പേഴ്സൺ ഫോർമുല. The dielectric constant of the medium is given by epsilon. Dielectric constant of the medium is given by epsilon is 1 plus 1 by epsilon 0 p by e. Equation number 7. Put the value p by e from equation 6. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ 6 അതിൽ നിന്ന് പി ബൈയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പുട്ട് ഫോർ പി ബൈ ഇ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 6. ദാറ്റ് ഈസ് epsilon is equal to epsilon is equal to 1 plus 1 by epsilon 0 n square by m sigma k f k by omega k square minus omega 0 square minus I r k omega. But epsilon is equal to n square. അങ്ങനെ റിലേഷൻ കേട്ടോ. Epsilon is n square. അതായത് epsilon is the dielectric constant of the medium and that is equal to square of refractive index. It is an important relation. The dielectric constant is equal to square of refractive index. That you note. So in the above expression, we can replace epsilon by n square. That is n square. N square is equal to 1 plus 1 by epsilon 0 n square by m sigma k f k by omega k square minus omega square minus I r k omega. That is n square is 1 plus 4 pi epsilon 0 into 4 pi n square by m sigma k f k by omega 0 omega k square minus I r k omega. Question number 8. This equation is a complex quantity and this relation is called the general dispersion formula. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അവസാനം ഒരു ഫോർമുല കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8. എന്താണത്? ഒന്നൊരു വായിക്കാം. ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളാം. n സ്ക്വയർ ഈസ് 1 പ്ലസ് 1 by 4 pi epsilon 0 4 pi n square by m sigma k f k by omega k square minus omega square minus I r k omega. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8 ആണ്. ഇതിനെയാണ് ജനറൽ ഡിസ്പേഴ്സൺ ഫോർമുല എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്പേഴ്സണും അനോമലസ് ഡിസ്പേഴ്സണും പറയുക. സോ യൂസിങ് ദ ഫോർമുല ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8. Using equation number 8, we explain normal dispersion and anomalous dispersion. You look here. Case 1, normal dispersion. In this case, I r k omega is negligible. Normal dispersion ആണെങ്കിൽ I r k omega negligible ആണ്. Then equation number 8 becomes n square is 1 plus 1 by 4 pi epsilon 0 4 into 4 pi n e square by m sigma k f k by omega k square minus omega square. Replacing omega k and omega in terms of lambda k and lambda 1 we get. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒമേഗ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഒമേഗ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ഇസ് 2 പൈ ന്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ 2 പൈ സി ബൈ ലാംഡ ഞാൻ സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒമേഗ 2 പൈ ന്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ 2 പൈ സി ബൈ ലാംഡ. അപ്പോൾ ഒമേഗ കെ ഒമേഗ നമുക്ക് ലാംഡ ടേമിലേക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണിക്കണ്ട, റീപ്ലേസിൻ്റെ മെത്തേഡ് കാണിക്കണ്ട, ഈ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. n സ്ക്വയർ ഈസ് 1 പ്ലസ് സിഗ്മ കെ എ കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. എ കെ ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് ലാംഡ കെ സ്ക്വയർ. വേറെ എ കെ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9. അപ്പോൾ എ കെ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. എ കെ ഇസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. എ കെ ഈസ് ഹിയർ. എ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കാണുന്ന വാല്യൂ വരും n സ്ക്വയർ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 m എന്നുള്ള വാല്യൂ വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടേം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വേണമെന്നില്ല, അത് സൈഡിൽ എഴുതുന്നില്ല. വേറെ എ കെ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. എ കെ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോർമുല എഴുതും. ഈ ഫോർമുല ശരിക്കും എന്താണ്? അത് സെൽമിയേഴ്സ് ഫോർമുലയുടെ ഒരു ഫോമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സെൽമിയേഴ്സ് ഫോർമുലയുടെ ഒരു ഫോമാണ്. ദിസ് ഈസ് എ സെൽമിയേഴ്സ് ഫോർമുല വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ബോത്ത് നോർമൽ ആൻഡ് അനോമലസ് ഡിസ്പേഴ്സൺ. ഇത് സെൽമിയേഴ്സ് ഫോർമുലയാണ്. ഈ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ എ കെയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ, അത് ലെങ്തി വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് സെൽമിയേഴ്സ് ഫോർമുലയാണ്. സെൽമിയേഴ്സ് ഫോർമുലയുടെ ഒരു ഫോമാണ്. നമ്മൾ ഈ കെയുടെ വാല്യൂ 1 2 3 കൊടുക്കണം, 0 1 2 3 കൊടുക്കണം. ദിസ് ഈസ് സെൽമിയേഴ്സ് ഫോർമുല വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ബോത്ത് നോർമൽ ആൻഡ് അനോമലസ് ഡിസ്പേഴ്സൺ. ഇഫ് ലാംഡ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ലാംഡ കെ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ്, ലാംഡ കെയേക്കാൾ ലാംഡ വലുതാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9 ബിക്കംസ് n square is a plus b by lambda square plus c by lambda raised to 4. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കണമെന്നില്ല. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കാണിക്കാതെ എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേറെ a = 1 പ്ലസ് സിഗ്മ കെ എ കെ ആണ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ കെ എ കെ ലാംഡ കെ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് n square is a by 1 plus a plus 1 by lambda. അല്ല, ഒന്നിന് വായിക്കുക n square is a plus b by lambda square plus c by lambda raised to 4. ഇത് നമ്മൾ കോഷ്യസ് ഫോർമുലയാണ്. കോഷ്യസ് ഫോർമുല, ഇത് കോഷ്യസ് ഫോർമുല. ദിസ് ഈസ് കോഷ്യസ് ഡിസ്പേഴ്സൺ ഫോർമുല. യു റെഫർ ബാക്ക് കോഷ്യസ് ഫോർമുല. ഒരു സൈറ്റ് വേരിയേഷൻ യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നോർമൽ ഡിസ്പേഴ്സൺ. ഇനി കേസ് ടു അനോമലസ് ഡിസ്പേഴ്സൺ. We have the relation number 8. Equation number 8 repeat ചെയ്യണം വീണ്ടും. n square is 1 plus 1 by 4 pi epsilon 0 4 pi n e square by m sigma k f k by omega k square minus omega square minus I r k omega. Equation number 8 repeat ചെയ്തു. For anomalous dispersion, the complex quantity is also to be accounted. അപ്പോൾ അനോമലസ് ഡിസ്പേഴ്സൺ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി IR K ഒമേഗ കൂടി ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ നോർമൽ ഡിസ്പേഴ്സണിൽ IR K ഒമേഗ നെഗ്ലിജിബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല, അതുകൂടി പരിഗണിക്കണം. സിൻസ് n ഈസ് കോംപ്ലക്സ്, since n is complex, we write n is n1 plus n2, where n1 is the real part of the real part and n2 is imaginary part. It is imaginary part. Then we get n1. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിനെ n1 plus n2 ആയിട്ട് പറയുകയാണ്. n1 plus in2 കേട്ടോ, in2 അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, n1 plus in2. n1 is real part and n2 is imaginary part. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. Where n1 is a real part and n2 is imaginary part, then we get what we get the relation n1. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല, കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. n1 is 1 plus 2 pi n square by 4 pi epsilon 0 m into omega 0 square minus omega square by omega 0 square minus omega square plus r square omega square. നമ്മൾ ആ ഒമേഗ കെ എന്നുള്ള ഒമേഗ 0 എന്നാക്കും. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 11. And n2 is 1 plus 2 pi n square by 4 pi epsilon 0 m into omega 0 square minus omega square by omega k square minus omega square plus r square omega square. That also you can write as omega 0. That on simplification we get n2 is 2 pi. The previous one is n1. The second is n2. n2 is 2 pi n square by 4 pi epsilon 0 m r omega by omega 0 square minus omega square plus r square omega square. Equation number 12. അങ്ങനെ n1നും n2നും ഓരോ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്.
അപ്പോൾ N1 ഒന്നിൽ കൂടുതലാണ്. N2 ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഒന്നവിടെ ഇല്ല, ആ ഇമാജിനറി പാർട്ട്. These values of N1 and N2 can be useful to explain anomalous dispersion. N1 N2 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് anomalous dispersion എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഗ്രാഫ് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഒറ്റ ഗ്രാഫിൽ ഒരു എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരച്ചിട്ട് അവിടെ 2 ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ നടുക്കൊരു ലൈൻ ഇട്ടുണ്ട്, അത് N=1 കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ്. അതിന് മുകളിലാണ് N1 വരുന്നത്, അത് ഒന്നിൽ കൂടിയ വാല്യൂ ആണ്. N1 is greater than 1. താഴെ N2 ആണ്, അതിൽ ഒന്നിൽ കുറവുള്ള വിലയാണ്. So in the graph, on the x-axis we take frequency omega, on the y-axis we take n. N1 is a value greater than 1 and N2 is a value less than 1. The frequency is taken on the x-axis. We get two graphs. Two graphs are shown in the figure. Figure shows the real and imaginary part. The real and imaginary part of N1 and N2. Of N1 and N2 of refractive index n plotted as a function of omega. The imaginary part corresponds to absorption of electromagnetic waves propagated through the gas. This part can be used to explain anomalous dispersion. അപ്പോൾ N2 ഗ്രാഫ് അത് താഴെ കാണുന്ന ഗ്രാഫാണ്. ആ പാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അനോമലസ് ഡിസ്പേഴ്സൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത്രയുള്ള ചോദ്യം. അപ്പോൾ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കണം, എല്ലാ വാല്യൂസും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം, എന്നാലും എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എസ്സേ ടൈപ്പ്. ഗീവ് ലോറൻസ്, അവിടെ സ്പെല്ലിങ് പെസിൽ പോയി. ലോറൻസ് യെല്ലോ ആണ് കേട്ടോ, യെല്ലോ RENTZ ആണ്, യെല്ലോ RENTZ. നിങ്ങൾ അത് തിരുത്തണം കേട്ടോ. ഗീവ് ലോറൻസ് LORENTZ, LORENTZ, അതായത് AW ഒരു ഓന്ന് കൊടുക്കുക. വേറെ ലോറൻസ് ഉണ്ട്, LWRENCU ലോറൻസ് ഉണ്ട്, അതല്ല ഇവിടെ ലോറൻസ് LORENTZ. Give Lorentz theory of normal and anomalous dispersion. Explain Wood's experiment to demonstrate anomalous dispersion. അപ്പോൾ ആ തിയറി പറയണം, എന്നിട്ട് നേരത്തെ പരീക്ഷണം. ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് എ 2019 question. So you study well. That is all with your dispersion chapter. Dispersion is completed and there is no problem. In the next class we start lasers, another important chapter. That is all. Thank you very much.